नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने ओडिया साहित्य रे रूढ़ी क्या कहुए तार संज्ञा तार प्रकार भेद तार वाक्य गठन आज तुम मानक साधारणतः रूढ़ी क्या कहुए आम समस्तंकर प्रथमे मनरे प्रश्न आसीबो जे रूढ़ीर संज्ञा कौन। आविधानिक अर्थ को न बुझाई अन्य प्रयोजनीय अर्थरे पदगुड़िक वाक्य व्यवहृत हेले ताहाकु रूढ़ी कहुए। मनर भाव को अन्य मानक निकटरे सरस सुंदर तथा प्रभावशाली रूपे अभिव्यक्त करिबा पाई रूढ़ी व्यवहृत होता है। रूढ़ी प्रत्येक भाषार विशेष उक्ति जहाँ साधारण लोकंक तुंडरे जुग जुग धरी व्यवहृत होई आसी अछि। रूढ़ी हेउछि आम ओडिया भाषार मौलिक संपद। यह आम भाषा को समृद्ध और गौरवमंडित करिथाए। साधारणतः आमे जदि कहिबा गोटिए पद तार आविधानिक अर्थ बा मौलिक अर्थ को न बुझाई गोटे प्रयोजनीय अर्थ को बुझाइले ताको आमे रूढ़ी बोली कही थाउ। रूढ़ी को साधारणतः तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटिए हेउछि क्रियायुक्त रूढ़ी, गोटिए क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटिए हेउछि उपमामूलक बा तुलनात्मक रूढ़ी। पिला माने तमे बुझिबा पाई मु एतिकी कहि परिबी जे पदरे गोटिए क्रिया संयुक्त होइकि थाए ताहाको आमे क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कहि परिबा। आउ जेउ पदरे क्रिया नथिबो बा क्रियाहीनता देखा जाउथिबो से पद को आमे क्रियाहीन रूढ़ी बोली कहि परिबा। आउ तुलनात्मक रूढ़ी बा उपमामूलक रूढ़ी काहाकू कहिबा जेउ रूढ़ी रे बा जेउ पदरे दुई जनक भितरे गोटे तुलना होइथिबो बा परि शब्द सेठी लागिथिबो। ए ताहा परि बा से आ परि एमिति शब्द जोठी बा पद जोठी देखिबो ताहाकू तुमे तुलनात्मक रूढ़ी बोली कहि परिबो। आसंतु जानिबा क्रियायुक्त रूढ़ी काहाकू कुहा जाय एवं तार उदाहरण। कोनोसी वाक्यांश बा पद संहति रे क्रियापद संयुक्त थाई ताहा संपूर्ण भावे एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू क्रियायुक्त रूढ़ी कुहा जाय। उदाहरण अकस रखिबा बा राग रखिबा। गोविंद बाबू अन्याय कार्यकलाप को गोविंद बाबूंको अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करुथिबारु से मो उपरे अकस रखिचंती बा आमे कहि परिबा सेटा को राग रखिबा। अकस माने राग रखिबा। तापर आसुची अग्निशर्मा हेबा खूब रागी जिबा। पुअर कुकर्म देखी बापा अग्निशर्मा होई गले बा खूब रागी गले। अठा काठी रे पड़िबा हैरान बा असुविधा रे पड़िबा। दुर्नीति निवारण विभागर चढ़ाऊ फल रे बिचरा इंजीनियर दीनबंधु बाबू अठा काठी रे पड़ी गले। अइंठा पत्तर चाटिबा अति तल को खसी जिबा बा खसिबा। एते खानदानी घरर पुओ होई राम अइंठा पत्तर चाटिबा सार हेला। अठा बोलिबा अन्य ऊपर दोष लदिबा। दोष करी पर मुंडरे अठा बोलिबा गोपालर बा गोपालंक अभ्यास। अंध देशरे दर्पण बिकिबा मूर्ख निकटरे ज्ञान चर्चा करिबा। नास्तिक व्यक्ति सहित धर्म चर्चा करिबा जहा अंध देशरे दर्पण बिकिबा सेया। अंधार रे बाड़ी बुलाइबा अनुमान करी कहिबा बा कार्य करिबा। भल भावरे अनुसंधान न करी खाली अंधार रे बाड़ी बुलाइले
ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆକଟ କରିବା, ଶାସନ କରିବା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ ନ କଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଭୟଭୀତ କରିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ। ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜି ବା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର କରି ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜି ଗଲାଣି। ସେହିପରି ଆଖି ପକାଇବା, ଲୋଭ କରିବା। ଭଗିଆ ସାରିଆଙ୍କ ଜମିଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ବହୁ ଦିନରୁ ଆଖି ପକାଇଥିଲେ। ଆଖି ବୁଜିବା, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ରାଜା ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଆଖି ଲାଖିଯିବା, ସମ୍ମୋହିତ ହେବା। ମାଧବୀ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ କୌଣସି ଲୋକର ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଆଖି ପଡ଼ିବା, ନଜରରେ ପଡ଼ିବା। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ଚୋରଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାକର ଟୋକା ଘରୁ ସମସ୍ତ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କୋଣାର୍କର ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଖୁ କିଆରୀରେ ପଶିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିବା ବା ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ନ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଆସିଥିବାରୁ ବିଚରା ରାଧୁ ଆଖୁ କିଆରୀରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଆପଣା ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା। ଆପଣା ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା। ସାଧାରଣ କଥାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ଘଟିବା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲେ କଥା ସରିଲା। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ଅତି ଚତୁର। ରତ୍ନାକର ବାବୁ ସରଳ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପରା ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଲୋକ। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଲୋକଟି କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବା ନା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା, ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା। ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଗ୍ରାମ ବିବାଦର କ'ଣ ବା ସମାଧାନ କରିବେ? ସେ ତ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା ଲୋକ। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମରିବା ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ। ମୁଁ ତା'ର ବହୁ ଉପକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଏପରି କଟୁ କଥା କହିଲା ଯେ ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମରିବ। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା, ଅନ୍ୟର ଧନରେ ଅୟେଶ କରିବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଉଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା, କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ପିଲାଟି ତା ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରି ଦେଉଛି। କଳାକନା ବୁଲାଇବା, ସର୍ବନାଶ କରାଇବା। କାଲି ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଚୋରମାନେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କପାଳ ଫାଟିବା, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା। ମୋର ତ କପାଳ ଫଟା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାରୁ ସେ ବିଚରା କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ
ବସିଛନ୍ତି। କଳାକୁ ଧଳା କରିବା, ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ଧଳା କରିବାରେ ବେଶ ଓସ୍ତାଦ। କୁଟାଖଣ୍ଡିକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିବା ବା ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା। ତୁମେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରି ବସି ରହିଲେ ତୁମ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି? କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବା, ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ବଡ଼ କାମ ଆଦାୟ କରିବା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ସେ ତ କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା ଲୋକ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ ଲାଭ ନିଶାରେ ଦିନରାତି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। କାହା ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଖିଅ କାଢ଼ିବା, ଦୋଷ ବାଛିବା। ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥାରୁ ଖିଅ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ଲାଗିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବା। ପୁଅ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ଗୁହାରି କରିବା। ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ମଦନବାବୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ଫଳ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା, ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ବା ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା, କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପୂର୍ବର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି ତାକୁ ଏପରି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ଚଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଚଷୁ କୁଟିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଜୁଆଡ଼ି ରାମାକୁ ଜୁଆ ନ ଖେଳିବାକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ଚଷୁ କୁଟିବା ସାର ହେବ। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେବା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଥିଲା ଚାଲିବା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା। ଚିତା କାଟିବା, ଠକିବା। ଚାକର ପିଲାଟିକୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିତା କାଟି ଚାଲିଗଲା। ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରାରେ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା। ଯାହା ତ ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟିଲା। ଏବେ ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରାରେ ଖାଇଲେ କି ଲାଭ? ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା, ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ବାପାଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ ମାମୁଁ ଆମ ଘର ଛାଇ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୋହୂଟି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା, ଖୋଜି ଖୋଜି ବୃଥା ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ସବୁ କଥାରେ ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଆର୍ଯ୍ୟଦତ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ବୃଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରକୃତ ସମୀକ୍ଷା ନ କରି ସେ କେବଳ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାହା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଯୋଜନା ଖାଲି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ଯଶ ହରାଇବା। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନିଶା ଓ ପୋଷାରେ ମାତି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲାଣି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାରୁ
ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତେଲ ମାରିବା, ଖୋସାମତ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଚତୁର ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତେଲ ମାରନ୍ତି। ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଜୀବିକାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଅନ୍ୟର ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା ମହାପାପ। ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା, ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେହସୁଆ ହେବା, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଚାକର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଗାଳି ତା ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, କାହାରିକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ରାବଣ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲା। ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା, ବାହାପିଆ କଥା କହିବା, ବଢ଼େଇ କରି କହିବା। ରାଧାଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବାରେ ବେଶ୍ ନିପୁଣ। ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣା କରିବା। ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ନାକ ଟେକିବ। ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା, କୌଶଳରେ ମନ ଭୁଲାଇବା। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପାଣିରେ ସର ପକାଇ ଏମିତି କଥା କହେ ଯେ ଲୋକେ ସେ କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଆନ୍ତି। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା, ସାହା ହେବା। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଯିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଫସର ଫାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅକାଳରେ ଫସର ଫାଟି ଗଲା। ବାଟ କାଟିବା, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବେଳକୁ ବାଟ କାଟିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା, ଅସମ୍ଭବ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଭିକାରୀଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଯେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଥାଏ ତାକୁ ସେହି ସୁବିଧା ମିଳିବା। ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମ୍ବ ବଗିଚାର ସବୁ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଛି। ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବା। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ ତ କିଏ? ବିଷଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଛଡ଼ାଇବା। ସରକାର ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିଷଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ଧରାଇବା, କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରିବା। ଭଉଣୀର ବାହାଘର କାମରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ଭାଲୁ ଧରାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଭେଳା ବୁଡ଼ିଗଲା। ମନ ଘର ଧରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସତର୍କ ହେବା। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା, ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁରାତ୍ମା ଦେଖି ମନ ଘର ଧରିଲାଣି। ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି ନ କହିବା, ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ରସାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ପରେ ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କୃଷକ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଉଛି। ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିବା। କାହା କଥା ନ ମାନି ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହେବା। ଛାତ୍ରଟିର ଭୁଲ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ତା ଉପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇଲେ। ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା, ଲୋକ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେଇପାରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁଛି। ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା, ଦୋଷଶୂନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା। ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା। ବିପଦ ବା ଜଞ୍ଜାଳ ଥିବା ବିଷୟରେ ନ ପଶିବା। ଚମ୍ପା ଭାରି ଚତୁରୀ, ସେ ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଦିଏ ନାହିଁ।
ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା ନିରୁପାୟ ହେବା। କାମ ନ ପାଇ ମୂଲିଆମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଡେଇଁବା। ଅଯଥା କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଡେଇଁବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା। ସତର୍କରେ କାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନ ଚାଲିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ସାର ହେବ। ଏସବୁ ଥିଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଘଟିନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡମାନେ ବଂଶ ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଅମଳର ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଆଉ ନାହିଁ। ଅକଲ ସଲାମି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ହୀନସ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅକଲ ସଲାମି ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ଅସହାୟର ସହାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିବା କେବଳ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ସହ ସମାନ। ଅଲଣା କଥା ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆକାଶ କୁସୁମ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଆକାଶ କୁସୁମ ପାଲଟିଛି। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଗାଁ ରାଜନୀତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ ନ୍ୟାୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ଚୋରଟି ଧରାପଡ଼ି ଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଚୋରକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇ ପୋଲିସରେ ଦେଲେ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କଳି ଲଗାଇବା ନାରୀ। ସଂଯୁକ୍ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପରା ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ଓଳିଆରୁ ଗଜା ଜନ୍ମରୁ ସିଆଣିଆ ବା ଚତୁର। ସେ ତ ଓଳିଆରୁ ଗଜା ତାକୁ କ'ଣ କଥା କହି ତୁ ଜିତିପାରିବୁ? କପାଳ ଲିଖନ ଭାଗ୍ୟଫଳ। କପାଳ ଲିଖନକୁ କେହି ଆନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଂସାରୀ ଘରର ପାରା। ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଡରାଇବା। ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ? ସେ ତ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ବା ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ। କିଛି ନେତା ଆଜିକାଲି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିବବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ ଦଳରୁ ଅଲଗା। ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଗୋବର ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଆଜିର ସମାଜରେ ବହୁ ଗୋବର ଗଣେଶ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ ସାଧିବି କ'ଣ? ମୋ ପୁଅ ପରା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ସାଜିଛି। ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା ବେପରୁଆ ବା ଲଗାମ ଛଡ଼ା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା ମଣିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର କୌଣସି କଥାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଜପାମାଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜପାମାଳି ଥିଲେ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଅନର୍ଥ ଜାତ ହେବା। ସାମାନ୍ୟ ପିଲା କଳିରୁ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ପରି ଘଟଣା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଥିଲାବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ବୋଳିବାକୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଛାନିଆ ହେବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଆମ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର
କମ୍ ଲୋକଟିଏ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଶକୁନି ପରି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ବଣ ବିଛୁଆତି, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବଣ ବିଛୁଆତିଟାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କଲେ ବିପଦ। ବାଆକୁ ବତ୍ତା, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ ତାହା ହେବ। ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା କେବଳ ବାଆକୁ ବତ୍ତା ମାତ୍ର। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ପରି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ବହି ଖୋଲିଲେ ସଫଳ ହେବା କଷ୍ଟ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ମା ଶଯ୍ୟା ସାଇ ଥିବାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ରତିକାନ୍ତ ପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପିଲା ହାତରେ ଝିଅ ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ସଦୃଶ। ହାତ ଅଳସେ ନିଶବଙ୍କା, ଅଳସୁଆ ହେତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଥାଇ ବି ହାତ ଅଳସେ ନିଶବଙ୍କା ପରି ସେମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଟ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ନେତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପରି ମନେ ହେଲା। ହାତ ବାରିସି, ବୋଲକରା। ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କର ହାତ ବାରିସି ସାଜିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରନୀର ସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି କ୍ଷୀରନୀର ସମ୍ପର୍କ। ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ, ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି କୃପଣ ଗାଁର ସେହି ଅନାଥ ଝିଅଟିର ବିଭାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଏ ଥିଲା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। କହିଥିଲି ପରି ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା ଦେଖାଯିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବା ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା। ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ। କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା, ସବୁବେଳେ ବକର ବକର ହେବା। ଆମ ରାଧିନାନୀର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା। କାଠଗଡ଼ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବା, ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିବା। ଗୁଣନିଧି ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କାମ ନ କରି କାଠଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, କିଛି କାମ ନ କରି ଖାଲି ଠିଆ ହୋଇଥିବା। ତୁମେ ସେଠାରେ ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛ କାହିଁକି? ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିବା। ସତୀର କ'ଣ ହୋଇଛି କେଜାଣି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରି ବସିଛି। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ରାଧାଶ୍ୟାମ ତା ନିଜ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାଏ। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, ଜୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। ଝିଅ ବିଭାଘର ପାଇଁ ହରିବାବୁ ପବନ ପରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ହେବା। ରଜରେ ବାପା ନୂଆ ପୋଷାକ ନ ଆଣିଥିବାରୁ ବା ଆଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିଛି। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇଯିବା ବା ଭୟରେ ଥରିବା। ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହି ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ
ସନିଆ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା, ମନେ ରଖିବା। ପାଠକୁ ନ ବୁଝି ଖାଲି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଅଭିମାନ କରିବା। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନ ମଧୁଛନ୍ଦା ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ନ ହେବାରୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିଛି। ଏ ଥିଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ତାର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଉଦାହରଣ। ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମର ଟିକେ ବି କାମରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସୁଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।